please do pray for us. எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். Mother Mary, அம்மா மாதாவே, at the foot of the cross, கீழே அமர்ந்தவரே, please do pray for us. எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். Mother Mary, அம்மா மாதாவே, at the foot of the cross, சிலுவையின் கீழே அமர்ந்தவரே, please do pray for எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். Mary, அம்மா மாதாவே, at the foot of the cross, சிலுவையின் கீழே அமர்ந்தவரே, please do pray for us. எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். Mother Mary, அம்மா மாதாவே, at the foot of the cross, சிலுவையின் கீழே அமர்ந்தவரே, please do pray for us. எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். Mother Mary, அம்மா மாதாவே, at the foot of the cross, சிலுவையின் கீழே அமர்ந்தவரே, please do pray for us. எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். She is praying for you today. அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். She is praying for you today. இன்றைக்கு அவர்களே உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். She is the silent witness of the finished work of Jesus on the cross. சிலுவையிலே கடைசி அவருடைய பாடுகளை எல்லாம் கண்டு ஒரு உண்மையான சாட்சி அவர்கள். Today she is praying for you. அவர் இந்த உங்களுக்காக அருகில் வருகிறார். Her prayer அவங்க அவருடைய ஜெபிப்போம். is the most powerful prayer for you today. இன்றைக்கு மிகவும் வலிமை வாய்ந்த ஒரு ஜெபம் தான் அந்த ஜெபம். Now you get up and stretch your both hands towards this picture. அந்த எழுந்து நின்று கைகளை உயர்த்தி இந்த படத்தை பார்த்து கைகளை உயர்த்துங்க. And pray this prayer from your heart. உங்க உள்ளத்திலிருந்து உள்ள ஆழத்திலிருந்து வாஞ்சையோடு ஜெபம் செய்யுங்க. Mother Mary, அம்மா மாதாவே, at the foot of the cross, சிலுவையின் கீழே அமர்ந்தவரே, please do pray for us. எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். Mother Mary, அம்மா மாதாவே, at the foot of the cross, சிலுவையின் கீழே அமர்ந்தவரே, please do pray for us. எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். Mother Mary, அம்மா மாதாவே, at the foot of the cross, சிலுவையின் கீழே அமர்ந்தவரே, please do pray for us. எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். Mother Mary, அம்மா மாதாவே, at the foot of the cross, சிலுவையின் கீழே அமர்ந்தவரே, please do pray for us. எங்களுக்காக Mother Mary, at the foot of the cross, please do pray for us. Sing it. Mother Mary, at the foot of the cross, please do pray for us. Mother Mary, at the foot of the cross, please do pray for us. Mother Mary, at the foot of the cross, please do pray for us. Sing it. Mother Mary, at the foot of the cross, please do pray for us. Mother Mary, at the foot of the cross, please do pray for us. Mother Mary, at the foot of the cross,
please pray for us. Mother Mary, at the foot of the cross, please pray for us. Mother Mary, at the foot of the cross, please pray for us. Mother Mary, at the foot of the cross, please pray. Lift your hands. Mother Mary, at the foot of the cross, please pray for us. Mother Mary, at the foot of the cross, please pray for us. Mother Mary, at the foot of the cross, please pray for us. Mother Mary, at the foot of the cross, please pray for us. Mother Mary, at the foot of the cross, please pray for us. Hail Mary, full of grace, Lord is with thee. Blessed art thou among women. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. அருளிருந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவருடைய பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவளே, உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாக இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலே வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Father God, we worship you. Son Jesus, we worship you. Holy Spirit God, we worship you. Worshipping the Holy Trinity. Father God, we worship you. Son Jesus, we worship you. Holy Spirit God, we worship you. Worshipping the Holy Trinity. Tandaye Iraiva Aradhikinre, Yeshuve Iraiva Aviye Iraiva Tandaye Iraiva Aradhikinre, Iraiva Aradhikinre, O Tandaye Iraiva Aradhikinre, Yeshuve Iraiva Aradhikinre, Avi Iraiva Aradhikinre, Iraiva Aradhikinre. Father God, we worship you. Son Jesus, we worship you. Holy Spirit God, we worship you. Worshipping the Holy Trinity. Father God, we worship you. Son Jesus, we worship you. Holy Spirit God, we worship you. Worshipping the Holy Trinity. Pidanada Devaniki Haradhani, Sutanada Devaniki Haradhani, Atmanada Devaniki Haradhani, Triyeka Devaniki Haradhani, O Pidanada Haradhani, Adanaga Devaniki Haradhani, Atmanada Devaniki Haradhani, Triyeka Devaniki Aradhani. O Baba Tuka Namaskar, Puta Tuka Namaskar, Pavitra Atmek Namaskar, Triyeka Devo Namaskar, Baba Tuka Namaskar, Puta Tuka Namaskar,
पवित्र आत्मिक नमस्कार त्रिएक देवो नमस्कार Father God we worship you Sanadalatini Zena Santadari Damartina Montila Kampandali Anadarantilo Pina Santadari Father God we Son Jesus we Holy Spirit God we worshiping the Holy Trinity. Lift your both hands and worship Jesus. Worship the Father. Worship Father, Son and Holy Spirit. Hala 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 hala. We worship you. We worship you, Jesus. We worship you, Holy Spirit. We worship you, Holy Spirit. We worship you, Holy Spirit. Lift your both hands and worship Him. Worship Him. Worship Him. Kala, 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 kala. Lift your both hands and worship Him. Worship Him with all your heart. Father God, Son Jesus, we worship you. Holy Spirit God, we worship you. Worshiping the Holy Trinity. Father God, we worship you. Son Jesus, we worship you. Holy Spirit God, we worship you. Worshiping the Holy Trinity. Tandai Iraiva. Yeswe Iraiva. Happy Iraiva. Omuare Iraiva. Hey Tandai. Yes, Lord. ஆவியேரைவா முன்னாடி வாடா வாடா சத்தமா பாடல வாடா உற்சாகத்தோட சரி வாடா பாடுறா வாமா 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 ஆராதிக்கின்றேன் இயேசுவே இறைவா வாமா ஹalleluya வாடா ஒரு இறைவா ஹalleluya ஒரு இறைவா Hallelujah. 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 Allah pada. Hallelujah. 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 Worship you, Son Jesus. Holy Spirit, God, we worship you. Worshiping the Holy Trinity. Father, God, we worship you. Son Jesus, we worship you. Holy Spirit, God, we worship you. Bring the Holy Trinity. Sing it, sing it, sing it. Father God, we Hallelujah. Jesus, we Hallelujah. Holy Spirit, God, we worship you. Worshiping the Holy Trinity. Father God, we
you. Son Jesus, we worship you. Holy Spirit, God, we worship you. Worship you, Tetelestai. Hallelujah. 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 Bless everyone. Bless everyone, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Every one of them be blessed. Hallelujah. 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 Jesus, we worship you. Holy Spirit, God, we worship you. Worshiping the Holy Spirit. Father, God, we இயேசுவே இறைவா ஆராதனை, ஆவியே இறைவா ஆராதனை, ஒவ்வொரு இறைவா ஆராதனை. ரெண்டு தெங்கு இங்க பாரு, ரெண்டு தெங்கு ரெட்டச்சடை போட்டு வந்திருக்காங்க. ரெண்டு தெங்கு, ரெண்டு ரெட்டச்சடை தெங்கு தெங்கு கோகனட் ட்ரீ நண்டு மாதிரி இருக்கு. நண்டு மாதிரி ரெட்டச்சடை போட்டு நண்டு தெங்கு எல்லாம் இருக்கு. இருக்கு, நண்டு இருக்கு, ரெட்டச்சடை இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு, அழகு இருக்கு. Father God, we worship you. இயேசுவே இறைவா ஆராதனை, ஆவியே இறைவா ஆராதனை. Hallelujah. ஒரு இறைவா ஆராதனை. Hallelujah. 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 Please be seated. Please be seated. உட்காருங்க, 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 உட்காருங்க. நீங்க உட்காருங்க. நீங்களும் உட்காருங்க, போங்க. போய் உட்காருங்க. Bless you. What a blessing. Hallelujah. Hallelujah. You will go behind the curtain one day, but they will be standing for Jesus. ஒரு நாளுக்காக இயேசுக்கு பின்னால சென்று இயேசுக்காக நீங்க பணி செய்ய இருக்கிறீர்கள். They will be standing for Jesus. இயேசுக்காக அனுப்பப்பட்ட பிள்ளைகள். Hallelujah. Hallelujah. Let us give a wonderful clap offering to the Lord. நல்ல உற்சாகத்தோடு. Oh my God, see how many thousands of people are here. நிறைய ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இங்க வந்திருக்காங்க. Hallelujah. Hallelujah. This is what God is doing. இதுதான் ஆண்டவர் செய்யற அற்புதமான காரியம். Hallelujah. Hallelujah. I know this is a remote village. இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கிராமம், பழமை வாய்ந்த கிராமம் இது. Inside the forest. இந்த ஒரு வனத்திற்குள்ள இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. But when Jesus comes, ஆனா இயேசு ஆண்டவர் வந்து விட்டா things are like this only. இதே போல அற்புதமான காரியங்கள் நடக்கும். Hallelujah. 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 Today morning, இன்றைய காலையிலே me and Reshma, we were walking in the slums, in the areas, the surroundings, the village. இந்த இடத்தெல்லாம் கிராமத்தை சுற்றி நாங்க நடந்து போயிருந்தோம். Hallelujah. Hallelujah. I was helping a daughter. We together went to the station where she supplied milk. Where is she? ஒரு பாப்பா பால் வாங்க போயிருந்தோமே. அந்த ஒரு பாப்பா இருக்கு. அந்த பால் கொடுக்கிறதுக்கு, பால் கொடுக்க வாங்கிறதுக்கு இல்ல, பால் கொடுக்கிறதுக்காக அவளுக்கு போய்
அந்த அவளை கூட நாங்களும் போய் அவங்க கூட அந்த பால் ஒரு குழந்தை பால் கொடுக்க போயிருந்துச்சு. அந்த அவங்க கூட தான் நாங்க போயிருந்தோம். Hallelujah. ஹalleluya. Today morning காலையில அந்த பாப்பாவோட தான் போயிருந்தோம். You got 3 liter 3.9 liter milk today. பாருங்க எவ்வளவு 4 லிட்டருக்கு சுமார் 4 லிட்டர் கொஞ்சம் குறைவு. அவ்வளவு பால் சுமந்து நான் ஒரு வீடுக்காக கொண்டு போய் கொடுக்க போயிருக்கு. அவர் எடுத்து கலெக்டிங் ஸ்டேஷன் மில்க் ஒரு இடத்துல இப்ப கலெக்ட் பண்ணிருக்கு இல்லையா? கொடுக்க போனீங்க. டைரியில கொடுக்க போதே 4 லிட்டர் கொஞ்சம் குறைவு பால் கலெக்ட் பண்ணி கொண்டு போய் டைரியில கொண்டு நம்ம போய் இன்னைக்கு இவங்க கூட போனாங்க. இவரு போனாங்க. நம்ம ஒருமிச்சா போயிது. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. I got a band for you. You can get it from there. உங்க பேண்ட் கிடைக்க வாங்கிக்கோங்க. Tetelestai சொல்லி. Hallelujah. Hallelujah. Oh, you got it. Come. Thank you Jesus. You have to make it reverse. Yes. Tetelestai. Normally we get this one for those who attend Tetelestai retreat, but I'm giving you because we got time to share prayer in Tetelestai when I was walking from her home to the dairy. பிரியமானவர்களே, எல்லாரும் கொடுக்கிறது இல்ல. இந்த குழந்தை கூட போனதுனால இந்த டெட்டல்ஸ்டை செஞ்ச பேண்ட் வந்து இந்த பாப்பாக்கு மட்டும் ஏன்னா கூட போனதுனால ஒரு பரிசா பிரதர் கொடுத்தாங்க. Hallelujah. 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 We were walking here this morning and we were praying for you. உங்களுக்காக இந்த காலையிலே நடந்து உங்களுக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தோம். Such a beautiful village. அருமையான அழகான ஒரு கிராமம். Hallelujah. Hallelujah. You are blessed. நீங்க ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பிள்ளைகள். Hallelujah. நீங்க ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பிள்ளைகள். நீங்க ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பிள்ளைகள். ரொம்ப ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பிள்ளைகள். You got wonderful parish priest. அருமையான தந்தை உங்களுக்கு பங்கு தந்தை இருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. What a beautiful place. அருமையான அழகான இடம் இது. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. நன்றி ஆண்டவரே. This message what I am preaching today, இன்னைக்கு என்ன செய்தி உங்களுக்கு கொடுக்க போறேன்னா, brother Joby was just started this. சகோதரர் ஜோபி உங்களுக்கு தொடங்கி வைத்தார். The baptism Jesus is talking about. அந்த ஞான ஸ்நானத்தை குறித்து இயேசு ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை. Jesus is talking about a baptism. இயேசு ஆண்டவர் ஒரு ஞான ஸ்நானத்தை குறித்து கூறுகின்றார். This reading is from Luke chapter 12. All those who are joining online, maybe you can turn with me to Luke chapter 12. யாரெல்லாம் நேரலே பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ நீங்கள் லூக்கா நற்செய்தி 12ஆம் அதிகாரம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Verses 49 onwards. 49 தான இறைவசனங்கள். I will be preaching from this today, tomorrow. இன்றைக்கு இதுமாக உங்களுக்கு பேச விரும்புகிறேன். Okay, listen very carefully because this portion is very important, very difficult to interpret. பிரியமானவர்களே, இந்த இறைவார்த்தைகளை கவனமாக கேட்கணும். இதை மொழிபெயர்ப்பது சரியான முறையில் உங்களுக்கு மொழிபெயர்த்து நீங்கள் புரிந்து கொள்வது கொஞ்சம் கடினமான காரியம். அப்ப நீங்க கவனத்தோடு Luke chapter 12 verses 49. லூக்கா நற்செய்தி 12ஆம் அதிகாரம் 49. I came to bring fire to the earth. மண்ணுலகில் தீ மூட்டவே வந்தேன். And how I wish it were already kindled. அது இப்பொழுது பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதே என் விருப்பம். This is the first time we are misunderstanding Jesus. பிரியமானவர்களே, இதுதான் நம்ம கடவுளை தவறாக புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு காரணம். Jesus is saying this. இயேசு ஆண்டவர் சொன்னார், I came to bring fire to the earth. நான் மண்ணுலகில் தீ மூட்டவே வந்தேன் என்று சொன்னார். And how I wish it were already kindled. அது இப்பொழுதே பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதே எனது விருப்பம் என்று சொன்னார். Verse 50 Jesus says, 50ஆம் வசனத்தில் சொல்கிறார், I have a baptism ஆயினும் நான் உனக்கு பெற வேண்டிய திருமுழுக்கு கொண்டு with which to be baptized. அது நிறைவேறும் அளவும் And what stress I am under until it completed. ஆயினும் நான் பெற வேண்டிய ஒரு திருமுழுக்கு கொண்டு அது நிறைவேறும் அளவும் நான் மிகவும் மன நெருக்கடிக்குள்ளாகி உள்ளேன். If you read next verse you will misunderstand Jesus totally. நீங்க அடுத்த வசனம் வாசிங்கன்னா நீங்க இயேசு ஆண்டவருடைய வார்த்தை குறித்து தவறாகவே நீங்கள் எண்ண வேண்டி வரும். Next verse says, அடுத்த வசனம் சொல்கிறது, do you think that I have come to bring peace on earth? மண்ணுலகில் அமைதியை ஏற்படுத்த the earth? மண்ணுலகில் அமைதியை ஏற்படுத்த வந்தேன் என்று நினைக்கிறீர்களா? No. இல்லை. I tell you. நான் சொல்கிறேன், but rather division. நான் பிளவு உண்டாக்கவே வந்தேன். ஐயோ, Jesus is saying this. இயேசு ஆண்டவர் சொன்னாரு பாருங்க. Let me read that verse again and again. ஒரு முறை கூட வாசிக்கிறேன் பாருங்க. Verse 52.
Verse 51. Do you think that I have come to bring peace to the earth? மண்ணுலகில் அமைதி ஏற்படுத்த வந்தேன் என்று நினைக்கின்றீர்களா? Jesus says no. கண்டிப்பா இல்ல. We thought Jesus came to bring peace to us. நாம் நினைக்கிறோம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அமைதி கொண்டு வந்திருக்கிறார். But Jesus says, ஆனா இயேசு ஆண்டவர் சொன்னார், no. நான் இல்ல. I am not here to bring the peace. நான் உங்களுக்கு அமைதி கொண்டு வரவில்லை. Then what did you bring? என்ன கொண்டு வருகிறார்? What did you brought? அவன் என்னென்ன கொண்டு வந்திருக்கிறார்? Jesus says, இயேசு ஆண்டவர் சொன்னார், rather division. நான் பிளவு உண்டாக்கவே. Hallelujah. Hallelujah. What division Jesus is talking about? என்ன பிளவு குறித்து ஆண்டவர் சொல்கிறார்? அந்த மைக்கில் கொடுக்க முடியுமா? இதில் கொடுக்க முடியுமா? இந்த மானிட்டர் இங்க ஒன்னு. இது மைக்கு மானிட்டர் கொடுக்க முடியுமா? Jesus. No. மானிட்டர் இந்த போட்டோ. Hallelujah. Hallelujah. So Jesus says, இயேசு ஆண்டவர் சொன்னார், do you think நீங்க that I நினைக்கிறீர்களா have come to bring peace to நான் the earth? மண்ணுலகில் அமைதியை கொண்டு வர வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களா? No. கண்டிப்பா இல்ல. I will tell you, but rather division. மாறாக பிளவு உண்டாக்கவே வந்தேன் என்கிறார். How can we preach this word of God? இந்த வார்த்தையை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? Jesus came to bring division. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து பிளவு ஏற்படுத்துவதற்கு Jesus came to bring division. இயேசு ஆண்டவர் பிளவு ஏற்படுத்துவதற்கு வந்திருக்கிறேன் என்கிறார். That's why we have to oppose Jesus. அதனால தான் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நம்ம இந்த வார்த்தையை எதிர்த்து கொண்டிருக்கிறோம். Jesus came to bring division. இயேசு ஆண்டவர் பிளவு ஏற்படுத்த வந்திருக்கிறேன் என்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. Division between பிளவு. எப்படிப்பட்ட பிளவு? 53 says, 53ஆம் வசனம் சொல்கிறது, they will be divided from father against son. 53ஆம் வசனம் வாசிக்கிறோம். Father against son. தந்தை மகனுக்கும் எதிராகவும், son against father, மகன் தந்தைக்கு எதிராகவும், mother against daughter, தாய் மகளுக்கு எதிராகவும், and daughter against mother, மகள் தாய்க்கு எதிராகவும், and mother-in-law is against daughter-in-law, மாமியார் மருமகளுக்கு எதிராகவும், and daughter-in-law is against mother-in-law, மருமகள் மாமியாருக்கு எதிராகவும். Now we got to understand, brother, why we have fight inside our house. அதனால தான் வீட்ல ஏன் இப்ப சண்டை வருதுன்னு புரியுதா உங்களுக்கு? This is because of Jesus. தான் இயேசுனால தான். That's why I don't go to the church. அதனால தான் கோயிலுக்கு போறது. I don't believe in Jesus anymore. இயேசு நீ விரும்புறது ஆண்டவர். We are peacefully living inside the house. வீட்ல அமைதியா இருந்துட்டு இருக்கோம். My mother-in-law loves me. எங்க மாமியார் ரொம்ப அன்பு செய்றாங்க. Daughter-in-law says my mother-in-law loves me. மருமகள் சொல்றாங்க மாமியார் ரொம்ப நேசிக்கறாங்க. When Jesus comes, ஆனா இயேசு ஆண்டவர் வந்தாரு. this division happens then. இந்த பிளவு உண்டாயிருச்சு. We don't want this Jesus anymore. இனி அப்படிப்பட்ட பிளவு உண்டாக்குற இயேசு எங்களுக்கு தேவையில்லை. Daughter மகள், daughter against mother. You are a daughter. நீங்க மக. You are a daughter. அந்த பாப்பா ஒரு மக. Finished 10th முடிச்சிட்டாங்க. Going to PUC. PUC போறாங்க. Hallelujah. Hallelujah. She is a daughter. இவ ஒரு மகள். This word of God says, இந்த வார்த்தை என்ன சொல்லுது? She will fight against mother. இவங்க அம்மாவுக்கு எதிராக இவங்க சண்டை போடுவாங்கன்னு சொல்லுது வாசனம் சொல்லுது. அம்மா இங்க இருக்கா? உங்க அம்மா இருக்காங்களா? அம்மா இங்க இருக்கா? Your mother is here. Oh, hallelujah. Now you are getting answer why you are fighting always with your mother. அதனால தான் இப்ப ஏன் உங்க அம்மாட்ட சண்டை போட்டுக்கிட்டு இப்பதான் புரிஞ்சிட்டு இருக்கு. Hallelujah. இப்பதான் புரிஞ்சிட்டு. Hallelujah. Hallelujah. Mother, you have to read this verse. You need to understand our fight is from Bible only. நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஏன் உங்க மக உங்கள்ட்ட சண்டை போடுறானா விவிலியத்திலிருந்து அந்த வசனம் வந்துட்டு இருக்கு. அதனால சண்டை போட்டு நடக்கா. Our fight also written in the Bible. நம்ம விவிலியத்திலேயும் கூட அந்த எழுதி வைத்துட்டு இருக்கு சண்டை. Hallelujah. Hallelujah. Our fight also biblical. விவிலிய அடிப்படையிலே தான் சண்டை நடந்துட்டு இருக்கு. Hallelujah. Hallelujah. How to interpret this verse? இதை எப்படி நம்ம புரிந்து கொள்வது எப்படி? It's very difficult. இது மிக கடினமான காரியம். Those who are joining online, யாரெல்லாம் ஆன்லைன்ல நேரலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ, let me tell you, நீங்க ஒருமுறை உங்களுக்கு சொல்றேன், when you get time you can read the parallel reading also so that you will get more meaning of it. நீங்க வாசிக்கும் போது இது வேற காரியம் கூட சேர்த்து வாசிக்க அப்ப நீங்க காரியத்தை புரிந்து கொள்வீர்கள். Because it's already mentioned in many other places in the New Testament. புதிய ஏற்பாட்டில் பல இடங்களிலே இதை குறித்து விரிவாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It's already mentioned in many other places in the New Testament. புதிய ஏற்பாட்டில் பல இடங்களில் இதை குறித்து பிளவை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Please write down and read Matthew chapter 20. மத்தேயு நற்செய்தி 20ஆம் அதிகாரம் verses 22 and 23. 22 23. Mark chapter 10 verses 38 and 39. மார்க் நற்செய்தி
10ஆம் அதிகாரம் 38 and 39. 38 39 வசனங்கள். These two verses are in the same context. இந்த இரண்டு வசனங்கள் இதே கருத்தை தான் Matthew chapter 20 verses 22 to 23. மத்தேயு நற்செய்தி 20ஆம் அதிகாரம் 22 23. Mark chapter 10 verses 38 to 39. மார்க் நற்செய்தி 10ஆம் அதிகாரம் 30 39 வசனங்கள் வரை. And same parallel reading you can read John chapter 19 verses யோவான் நற்செய்தி 30. யோவான் நற்செய்தி 19ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம். 30 30 வசனம். Hallelujah. Hallelujah. When you read or compose these verses together, you will get the meaning. இந்த மூன்று வசனங்களை மூன்று அதிகாரங்களை மூன்று வசனங்களை சேர்த்து வாசிக்கும்போது சரியான அர்த்தத்தை நீங்கள் புரிந்துகொள்வீர்கள். Luke chapter 12 verses 49 onwards. லூக்கா நற்செய்தி 18ஆம் அதிகாரம் 49 இலிருந்து. Matthew chapter 20 verses 22 and 23. மத்தேயு நற்செய்தி 20ஆம் அதிகாரம் 22 23. Mark chapter 10 verses 38 and 39. மார்க் நற்செய்தி 10ஆம் அதிகாரம் 38 39. I am telling all this only for those who are interested to study. இதெல்லாம் நீங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டிய நேரலையிலே பார்த்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான். அவருக்கு மட்டும் தான் சொல்லுது. அவர்களுக்காக தான் சொல்லப்பட்டிட்டு இருக்கு. If you are waiting for your healing, no need to go through all these readings. முடிஞ்சா நீங்க if they are waiting for the healing, முட்டு வேதனை மாறணும் இருக்குன்னு எழுதுன்னு வாய்க்கணும் இல்ல. ஆமா, உடல் நோய் மாறணும், முட்டு வலி மாறணும், அது மாறணும் இது மாறணும் நினைச்சு உட்கார்ந்துருக்கவங்க இந்த வசனத்தை வாசி நீங்க நேரத்தை விரயம் பண்ணிடாதீங்க. No need to read. அதனால நீங்க வாசிக்க வேண்டிய அவசியம். If you want to study this, விவிலிய அர்த்தம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நினைக்கின்றீர்களா? Go to Matthew chapter 20. மத்தேயு நற்செய்தி 20ஆம் அதிகாரம் 22. Mark chapter 10. மார்க் நற்செய்தி 10ஆம் அதிகாரம். John chapter 19 verses 30. யோவான் நற்செய்தி 19ஆம் அதிகாரம் 30. Only if you are interested to study. நீங்க அதாவது விவிலியத்தை Then what Jesus is talking about? விவிலிய வாசிக்கணும் ஆசை இருந்தால் நீங்கள் கடவுள் என்ன சொல்றார் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். Come back to the scripture. நீ மீண்டும் அந்த வசனத்துக்கு வருவோம். This is Luke's gospel chapter 12 verses 49. லூக்கா நற்செய்தி 12ஆம் அதிகாரம் 49. I came to bring fire to the earth. நான் தீ மூட்டவே வந்தேன் மண்ணுலகிற்கு. What fire Jesus is talking about? என்ன தீயை குறித்து ஆண்டவர் சொல்கிறார்? Today while brother was beginning this worship session, முதல்ல இந்த ஏசாஸ் பிரதர் பாடல் தொடங்கும்போது ஏசாஸ் பிரதர் பாடல் தொடங்கும்போது என்ன பாட்டு பாடினாரு? Fire, fire, fire. அக்கினி 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 என்று பாடினார். What fire brother was telling? என்ன அக்கினியை பற்றி பிரதர் சொன்னாரு? Hallelujah. Hallelujah. All of you say fire. சொல்லுங்க, சத்தமா சொல்லுங்க. Fire. All of you say fire. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is talking about the fire. இயேசு ஆண்டவர் தீயை குறித்து சொல்கிறார். I came to bring to the a fire to the earth. மண்ணுலகில் தீ மூட்டவே வந்தேன் என்கிறார் ஆண்டவர். Before interpreting this verse, இந்த இறைவார்த்தை நம்ம வார்த்தை விவிலியம் செய்யும்போது you need to understand the context. அவருடைய அர்த்தத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். What did Jesus is saying here? இயேசு ஆண்டவர் எதை சொல்ல விரும்புகிறார்? Jesus is not talking about the fire regularly every day in the homily affairs what we see the fire. நாம எப்பொழுதும் கண்ணால பார்க்கிற தீ, அந்த தீயை குறித்து ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொல்ல விரும்பவில்லை. Another fire Jesus is saying. இயேசு ஆண்டவர் சொல்கிற தீ வேற. This is the fire that consume every unwanted from us. நம்மளுடைய இல்லறை நமக்கு இருக்கிற தேவையில்லாத காரியங்கள் எல்லாம் அழிப்பதற்காக எரிப்பதற்காக தீ மூட்டேன்னு சொல்றார். This is the fire that consume us, consume within us, to burn all the unnecessary unwanted things from us. நம்முடைய உள்ளத்திலிருந்து மனசிலிருந்து நம்முடைய தேவையில்லாத காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் தீ மூட்டுவதற்காக வந்தேன் என்கிறார் ஆண்டவர். Let me bring 3 more references for you. மூன்று காரியங்களுக்கு சொல்கிறேன். 3 more references from the Bible. விவிலியத்திலிருந்து 3 காரியங்களை கூட உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். Number 1. God says God is consuming fire. யோவான் சொன்னாரு தீ. God says God is consuming fire. ஆண்டவர் உங்களுக்கு தீ மூட்ட வந்தேன்னு சொல்கிறார். No. God is consuming. தெய்வம் தகிப்பிக்கிற அக்னி. கடவுள் எரிகின்ற அக்கினி அவர். God is consuming fire. ஆண்டவராய் கடவுள் எரிகின்ற அக்கினி அவர். That's the first reference. அது முதல் விரிவாக்கம். Then again, இரண்டாவது, when the day of Pentecost came, பெந்தெகோஸ்து நாளிலே, when they were in the upper room,
அவன் எல்லாம் மேல் மாடியில் இருந்தபோது, with the Mother Mary, அம்மா மாதாவோடு இருந்தபோது, something like a fire, அங்கே ஒரு பெரிய நெருப்பு வந்தது. something like a fire அக்கினியை போல் இறங்கி came down from heaven விண்ணகத்திலிருந்து இறங்கி and வந்தது. filled everyone, those who were sitting there. அங்க இருந்த அத்தனை பேர் மேலும் தீ இறங்கிட்டு. So this fire இந்த அக்கினி is representing இந்த அக்கினி வந்து எதை குறித்து சொல்லப்படுகிறது? different things. பல பல காரியங்களை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. Once in the Old Testament, fire represents the judgment of God. பழைய ஏற்பாட்டில் பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய தீர்ப்பை குறித்து அங்க வாசிக்கிறோம். When God judge, கடவுள் தீர்ப்பை சொல்லும்போது, God judge with fire. கடவுள் தீர்ப்பை சொல்கிறார். But when you are coming in the New Testament, நீங்க புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வந்துட்டீங்கன்னா the concept of fire has changed. தீ பற்றி வேறு விதமான கருத்து வைக்கப்படுகிறது. God never judge with fire today. ஒருபோது கடவுள் தீர்ப்பான தீயை குறித்து சொல்வதில்லை. His judgment is judgment of love. நாம அன்புக்கான தீர்ப்பை சொல்லிட்டார். Hallelujah. 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 சத்தமா சொல்லுங்க Hallelujah. Hallelujah. நீங்க எல்லாரும் சத்தமா சொல்லுங்க Hallelujah. In the New Testament, இந்த புதிய ஏற்பாட்டிலே disciples asked Jesus, சீடர்கள் இயேசுவை பார்த்து கேட்டார்கள், shall we bring fire from heaven like Elijah did in the Old Testament? பழைய ஏற்பாட்டிலே எலிசா செய்ததை போல விண்ணகத்திலே தீ இறக்க முடியுமா என்று கேட்டார்கள். When Samaritans refused Jesus, சமாரிய பெண்ணை இயேசுவை பார்த்தபோது they refused. அவங்க அதை வந்து புறக்கணித்தார்கள். When Samaritan refused Jesus, சமாரிய பெண் இயேசுவை புறக்கணித்தபோது, சமரியர்கள் இயேசுவை புறக்கணித்தபோது, they refused Jesus. They said, we don't want Jesus anymore. இயேசுவை வேண்டாம் என்று புறக்கணித்தார்கள். Because Jesus want to go to Jerusalem. காரணம் ஆண்டவர் இயேசுக்கு ஜெருசலேம் செல்ல விரும்பினார். They want Jesus in their town. அவங்க அந்த டவுனுக்கு அந்த நகரத்துக்கு வர வேண்டும் என்று விரும்பினார்கள். But Jesus don't allow them in the Samaritan city. அந்த சமாரிய பட்டணத்திற்குள் வருவதற்கு இயேசு விரும்பவில்லை. Jesus want to pass through Samaritan city. அந்த சமாரிய பட்டணத்திலிருந்து கடந்து செல்ல விரும்பினார். So what they did? என்ன நடந்தது? They refused Jesus. அதனால ஆண்டவர் இயேசுக்கு புறக்கணித்தார். When his disciples saw that, சீடர்கள் பார்த்தபோது they prayed this prayer. அவங்க இப்படி ஒரு ஜெபத்தை எடுத்தார்கள். Let us bring fire from heaven. எலிஷா அந்த விண்ணகத்திலிருந்து ஒரு தீயை இறக்க முடியுமா என்று கேட்டார்கள். Similarly, அதே போல shall we bring fire from heaven and burn all the cities of Samaria? இந்த சமாரிய பட்டணத்தை முழுவதும் எரித்து விட முடியுமா என்று கேட்டார்கள். Jesus asked them, இயேசு ஆண்டவரை பார்த்து கேட்டார், which spirit controls you? எப்படி என்ன ஆவி உங்களை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது? Hallelujah. Hallelujah. So bringing fire from heaven and judging, it is not the spirit of Jesus. விண்ணகத்திலிருந்து தீ வருது, தீ வந்து அந்த நகரத்தை அழிப்பது, அப்படிப்பட்ட ஆவியில இயேசு இருக்கிற ஆவி. இயேசு ஆவி அல்ல, அப்படிப்பட்ட ஆவி அல்ல. Hallelujah. Hallelujah. Bringing fire from heaven and burning the city is not the spirit of Jesus. இயேசு இருக்கிற ஆவி வந்து விண்ணகத்திலிருந்து ஆவியை பெற்றுக்கொண்டு அக்கினி பெற்றுக்கொண்டு நகரத்தை முழுவதும் அழிக்கிற ஆவியானவர் அல்ல. The whole concept of fire is changed when Jesus talking about the fire. பிரியமானவர்களே, தீயை குறித்து அக்கினியை குறித்து ஒரு கருத்து உண்டு. அதுக்கு மாற்றுவதற்காக தான் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன கருத்து வேறு. Today what is that fire? இன்றைக்கு கடவுள் சொல்ற fire in Luke chapter 12 is nothing but the zeal and zealous for God. இன்றைக்கு மத்தேயு நற்செய்தி லூக்கா நற்செய்தி 12ஆம் அதிகாரத்தில் வாசித்தோம். Zeal and zealous for God. zeal என்ன சொல்ல? ஆர்வா தீஷ்ணதா இயேசுடைய ஆர்வமும் பற்றுறுதியும் பார்த்து வாசிக்கிறோம். எரிவு zeal. தமிழுக்கு என்ன ஆர்வம் இல்லையா? கூகுள் பண்ணுமா? ஆர்வம். What is zeal? Zealous. வைராக்கியமா? அது jealous. zeal. உற்சாகம். ஆர்வம், தீராத ஆர்வம், உற்சாகம். Hallelujah. Hallelujah. Today fire means, இன்னைக்கு அக்கினி என்று சொன்னால் a zeal and zealous for God.
ஆண்டவருக்கு தீராத ஆர்வம் பற்றுறுதி பார்க்கும். ஆண்டவருக்காக நிக்க வேணும். ஆண்டவருக்காக நீங்க நிற்க வேண்டும். எனக்கு ஆண்டவருக்காக மரிக்க வேணும். எனக்கு ஆண்டவருக்காக நான் இறக்க வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. This is the fire today. இதுதான் அக்கினிக்கு ஆண்டவர் சொல்கிறார். Hallelujah. 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 Listen very carefully. நல்ல கவனமா கேளுங்க. Listen very carefully. கவனமா கேளுங்க. What word you got, Father? For zeal? Tishnama. ஒரு வைராக்கியம். வைராக்கியமா? In Malayalam வைராக்கியம் means அது வேற. தமிழ்ல வைராக்கியம். வைராக்கியமா? வைராக்கியம். கடவுளுக்காக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு வைராக்கியம். ஒரு வெம்பல். அதானே வைராக்கியம். ஒரு ஆர்வம். உற்சாகம். ஆர்வம் அல்லது வைராக்கியம். நம்ம ஹெட் மிஸ்ஸஸ் ஏதாவது சொல்லிக்கொண்டு இருக்கு. சத்தமா சொல்லுங்க ஹெட் மிஸ்ஸஸ். பெரிய ஆர்வம், பேரார்வம், தனியாத ஆர்வம், அதை செய்தே முடிக்க வேண்டும் என்ற தீர்மானம். செய்தே முடிக்குவேன்னா உள்ள ஆர்வம், பேரார்வம், தீர்ப்பு, தீர்மானம். அல்ல செய்து நான் செய்வேன், நான் செய்தே தான் முடிக்குவேன்னா செய்து முடிக்க வேண்டும் என்று ஒரு ஆர்வம், பேரார்வம். செய்து முடி நல்லா பிரசங்கியாரு. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. செய்து முடிக்கதா வேணாம். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவருக்காக அதை செய்து முடிக்கதா வேணாம். ஹல்லேலூயா. I want to do it somehow. எப்படியாவது கடவுளுக்காக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று ஆர்வம். I want to do it for God. கடவுளுக்காக எதையாவது செய்ய வேண்டும் என்று வைராக்கிய ஆர்வம். Hallelujah. Hallelujah. That's the fire today. அந்த அக்கினியை தான் ஆண்டவர் சொல்கிறார். How many of you have that fire inside you? அப்படிப்பட்ட அக்கினி ஆர்வம் உங்க எத்தனை பேருக்கு இருக்குது? நான் செய்ய ஆர்வம், ஒரு அபிஷேகம். Hallelujah. Hallelujah. That fire will make you a true Christian today. அப்படிப்பட்ட ஆர்வம் உங்களை, அப்படிப்பட்ட அக்கினி ஒரு நல்ல உண்மையான கிறிஸ்தவனாக உருமாற்றும். Why you are attending Eucharist every day? எல்லா நாளும் ஏன் நற்கருணைகளை பெற்றுக்கொள்கின்றீர்கள்? ஒரு ஆர்வம் இருக்கு. திருப்பலிலே கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு ஆர்வம் இருக்கிறது. ஒரு ஆர்வம் இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. Why you have to go for confession? எதுக்கு பாவ சங்கீதம் செய்ய போறீங்க? ஒரு ஆர்வம். சத்தமா சொல்லுங்க. ஆர்வம் இருக்குது. நல்ல பாவத்தை சத்தமா சொல்லுங்க. ஆர்வம், ஒரு ஆர்வம். Hallelujah. 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 Why you have to read the Bible? ஏன் விவிலியத்தை நீங்க வாசிக்கிறீங்க? I asked her this morning. காலையில இந்த பாப்பாட்ட கேட்டோம். பாப்பா கேட்ட, what time you will get up? காலையில எத்தனை மணிக்கு எந்திரிப்பீங்க? She said 5:36. 5:30 மணி 6 மணிக்குள்ள எந்திரிச்சு. Then I asked her, what is the first thing you do? முதல்ல என்ன செய்வீங்க? She said, I will get ready and I will go for mass. நான் சீக்கிரமா ரெடி ஆகி திருப்பலிக்கு போயிருவேன். Hallelujah. 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 So what is making her to do that? எதுக்கு அப்படி திருப்பலி போகணும்னு எது அவங்களுக்கு தூண்டுது? Fire. அந்த உள்ள இருக்கிற வேட்கை, ஒரு fire, ஒரு அக்கினி வேட்கை. Come on, everybody say fire. Oh, hallelujah. Hallelujah. Then what fire Jesus is bringing? இன்றைக்கு என்ன அக்கினி வேட்கை உங்களுக்கு ஆண்டவர் தருகிறார்? ஒரு ஆர்வம், ஒரு ஆர்வத்தை தருகிறார். எனக்கு இயேசுவுக்காக நிக்க வேணாம். சத்தமா சொல்லுங்க. எனக்கு இயேசுக்காக ஏதாவது செய்ய வேணாம். செய்ய வேண்டும். போகணும். இயேசுக்காக ஏதாவது செய்ய வேணும். எனக்கு இயேசுவுக்காக மரிக்க வேணாம். இயேசுக்காக நான் சாகணும், இறக்கணும். Hallelujah. Hallelujah. Even if I have to die, I'm ready to come with you, Jesus, like Thomas said. நான் இயேசுக்காக இறக்க தயாரா இருந்தால் அதுக்கான இறக்க தயாரா இருக்கிறேன் என்று சொன்னார். Even if I have to die, நான் இறக்க தயாரா இருந்தால் அதற்கு தயாரா இருக்கிறேன். Hallelujah. Hallelujah. If I want to die, I'm ready for it. இயேசுக்காக உயிரை துறக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன். That's a seal. அது ஒரு ஆர்வம், பேரார்வம். Zealous for God. கடவுளுக்காக ஒரு வைராக்கியம். Hallelujah. Hallelujah. All of you say hallelujah. Hallelujah. That's the fire Jesus is bringing. அந்த ஆர்வத்தை, அந்த அக்கினியை தான் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இன்று உங்களுக்கு கொடுக்க விரும்புகிறார். When that fire comes, அந்த அக்கினி வரும்போது your father will not understand you. அவங்க அப்பா உங்களை புரிந்து கொள்ள மாட்டார். Your mother will not understand you. உங்க அம்மா உங்களை புரிந்து கொள்ள மாட்டார். Your mother-in-law will not understand you. மாமியார் உங்களை புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள். எப்பொழுதும் பிரார்த்தனையா இது, எப்ப பார்த்தாலும் ஜெபிச்சிட்டே கிடக்காளே, எப்பொழுதும் தியானமா இது, எப்ப பார்த்தாலும் தியானம், எப்பொழுதும் ரிட்ரீட்டா இது,
எப்ப பார்த்தாலும் தியான ரிட்ரீட் எப்பொழுதும் ஹalleluya. இது எப்ப பார்த்தாலும் அல்லேலூயா எதுக்கு? என்ன பாப்பா இந்த மாதிரி? என்ன இப்படி ஆயிட்ட? இந்த மாதிரி ஏன் இப்படி இருக்க? ஹalleluya 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 ஹalleluya. ஐயோ அவள் எப்பவும் பைபிள் 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 புலம்பிட்டே she is always read தியானம் ஓடிக்கிட்டே கிடக்குது. oh hallelujah hallelujah. she is always rosary எப்ப பார்த்தாலும் ஜெபமாலை பறந்துகிட்டே இருக்கு. hallelujah hallelujah hallelujah. father will be against you. தந்தை உங்களுக்கு எதிராக எழும்புவார். mother will be against you. மகன் உங்களுக்கு மகள் அம்மா mother-in-law will be against you. மாமியார் உங்களுக்கு எதிராக எழும்புவார்கள். because of the fire Jesus bought. ஆகிய காரணம் என்னன்னா இயேசு ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த அக்கினி. hallelujah hallelujah. all of you say hallelujah. சத்தமா சொல்லுங்க. oh that fire should burn inside you. அந்த அக்கினி உங்கள் உள்ளத்திலே பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது. otherwise you are a dying Christian. இல்லனா நான் ஒரு செத்து போன ஒரு நடைபெணம் போல இருக்கிற கிறிஸ்துவனி. ஜெபத்துக்கு போனமா? எதுக்கு போக? இன்னைக்கு போனமா? நாளைக்கு போகல. ஐயோ சமயம் கொஞ்சம் முன்னாடி போச்சு. எப்படி இப்படி போனமா? இன்னைக்கு போனமா? ஓ நாளைக்கு போகலாமா? இன்னைக்கு கொஞ்சம் சமயம் தூங்க வேணாம். கொட்டாய் விடுறது தூங்குறது. ஹalleluya hallelujah. no fire. உள்ள ஒரு அக்கினியிலே ஒரு வேட்கை இல்லை. no fire. உள்ள ஒரு அக்கினியிலே வேட்கை இல்லை. fire should burn inside you. அந்த அக்கினி உங்கள் உள்ளத்திலே பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது. when the fire burn inside you, அந்த அக்கினி உங்கள் உள்ளத்திலே பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது. oh everybody will be against you. எல்லாரும் உங்களுக்கு எதிராக எழும்புவார்கள். hallelujah 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 hallelujah. I used to talk to the priests. நான் தந்தையோடு பேசிக் கொண்டிருந்தேன். I have many priest friends. அநேக அருட்தங்கள் நண்பர்களாக உண்டு. I used to ask them. நான் அவங்கள்ட்ட கேட்பேன். when you got the call of God to join the seminary, நீங்க செமினாரிக்கு போகும்போது அழைப்பு வந்திருக்குமே, everybody were supportive or not? எல்லாரும் உங்களுக்கு உற்சாகப்படுத்தினாங்களா? most of them said. எல்லா அநேக குருக்கள் சொன்னாங்க, mother said don't go. போகாதீங்க. father said don't go. அம்மா சொன்னாங்க, அப்பா சொன்னாங்க போகாத. they have no mother-in-law, don't worry about it. மாமியார்ல அதனால அது பிரச்சனை இல்லை. hallelujah அவருக்கு எப்படி மாமியார் வரும்? அவங்க ஃபாதருக்கு ஏது மாமியார். hallelujah hallelujah. அப்பா சொன்னாரு, father said. அப்பா சொன்னார், mother said. அம்மா சொல்லிச்சு, don't go. போகாத. friends said. நண்பர்கள் சொன்னாங்க, don't go. போகாத. எதுக்கு போறனோடா? எதுக்கு போணும்? வாடா என் கூட வா. film பார்க்கிறதுக்கு போகலாம். சினிமா பார்க்க போலாம். எதுக்கு செமினாரி போறனோடா? என்ன செமினாரி போய் என்ன செய்ய போற? hallelujah hallelujah. if you are going, நீங்க போனீங்க வெச்சுக்கோங்களே, then we don't want to keep friendship with you anymore. அப்படி நீ போன உனக்கு எனக்கு நட்பு கூடவே கிடையாது. the fire that burns inside you, ஆனால் உங்களை பற்றி எரிகின்ற அக்கினி will make enemies. நிறைய எதிரிகளை உங்களுக்கு உருவாக்கும். that fire God is expecting from you. அப்படிப்பட்ட அந்த கடவுள் உங்களை எதிர்பார்க்கிறார். how you will understand this context? இந்த இறைவார்த்தை நீங்கள் எப்படி புரிந்து கொள்வீர்கள்? read this paragraph. இந்த இறைவார்த்தை வாசிப்போம். this is Matthew chapter 20 verses 22 and 23. மத்தேயு நற்செய்தி 20ஆம் அதிகாரம் 22 23. and Mark chapter 10 verses 38. மார்க் நற்செய்தி Mark chapter 10 verses 38. மார்க் நற்செய்தி 10ஆம் அதிகாரம் 38 39. oh if you read this you will understand what is 38. அப்ப நீங்க அது புரிஞ்சிட்டீங்கன்னா அந்த வாசியனை புரிந்து கொள்வீர்கள். hallelujah hallelujah. okay here it is. James and John. James and John. யாக்கோபும் யோவானும், James and John, son of Zebedee, came forward to him and said to him, Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you. செபதேயின் பிள்ளைகளான யாக்கோபு யோவான் இயேசு ஆண்டவரை பார்த்து கேட்டார்கள், you have to do this for us. எங்களுக்காக நீங்கள் இது செய்வீர்களா? okay and he said to them, அவர் சொன்னார், what is it you want me to do for you? நான் என்ன செய்ய வேண்டும் நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்? Jesus said, verse 30, சொன்னார், listen கவனமா கேளுங்க. Luke Mark chapter 10 verses 37. மார்க் நற்செய்தி 10ஆம் அதிகாரம் 37ஆம் வசனம். தமிழ் வாசிங்க. நீர் அரியணையில் இருக்கும்போது எங்கள் ஒருவர் உமது வலப்புறமும், and they said to him, grant us to sit one at your right hand and one at your left. அவர்கள் அவரை நோக்கி, நீர் அரியணையில் இருக்கும்போது எங்கள் ஒருவர் வலப்புறமும் இன்னொரு
இறப்புறமும் அமர்ந்து கொள்ள எங்களுக்கு அருளும் என்று வேண்டினர். But Jesus said to them, ஆனா இயேசு ஆண்டவர் சொன்னார், you do not know what are you asking. நீங்கள் என்ன கேட்கிறீர்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா? Are you able to drink the cup that I drink? Are you able to baptize the baptism that I will be baptized with? நான் குடிக்கும் துன்ப கிணத்தில் உங்களால் குடிக்க இயலுமா? நான் பெறும் திருமுழுக்கை உங்களால் பெற இயலுமா என்று கேட்டார். Hallelujah. Hallelujah. What is their question? என்ன அவருக்கு என்ன கேள்வி கேட்டாரு? Will you grant us to sit right and left of you? உங்க பக்கத்துல வலது பக்கம் இடது பக்கம் இருக்கவங்கள்ட்ட செபதியுடைய பிள்ளைகள் சொன்னார்கள். செபதியுடைய பிள்ளைகள் சொன்னார்கள். என்ன சொன்னாங்க? ஆண்டவர் உமது வலப்புறமும் ஒருவர் உம் இடப்புறமும் இருக்க வேண்டும். ஹalleluya. ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரு? நான் குடிக்கும் துன்ப கிண்ணத்தில் உங்களால் குடிக்க இயலுமா? நான் பெரும் திருமுழுக்கை Are you able to drink the drink that I am going to drink? நான் குடிக்கிற நீங்க குடிக்க முடியுமா? Are you able to be baptized with the baptism that I will be baptized? நான் பெரும் திருமுழுக்கை உங்களால் பெற இயலுமா? They replied, அவங்க சொன்னாங்க, we are able. என்னால முடியும். Then Jesus said, அப்ப ஆண்டவர் சொன்னார், the cup that I drink you will drink. The baptism with the baptism with which I am baptized you will be baptized. நான் குடிக்கும் கிண்ணத்தில் நீங்களும் குடிப்பீர்கள், நான் பெரும் திருமுழுக்கை நீங்களும் பெறுவீர்கள். What is Jesus is talking about? இயேசு ஆண்டவர் எதை குறித்து சொல்றாரு? The suffering of Jesus. இயேசுடைய துன்ப பாடுகளை குறித்து கூறுகிறார். The suffering of Jesus. இயேசுடைய பாடுகளை குறித்து கூறுகிறார். Hallelujah. Hallelujah. Disciples also will go through the same path. பிரியமானவர்களே, சீடர்கள் அதே பாதையில் பயணித்தார்கள். Same path they have to go. James and John, they have to go the same way. இயேசு ஆண்டவர் போன அதே பாதையிலேயே யோவானும் யாக்கோவும் பயணித்ததை பார்க்கிறோம். For that what you need first? நமக்கு முதல்ல என்ன தேவை? If you want to drink the drink that I drink, நீங்க குடிக்கிறது நாங்களும் குடிக்க விரும்புறோமா? Now it is very difficult. ரொம்ப கஷ்டம். இப்ப கஷ்டம். ஆனா ஃபயர் வந்தாலே, ஆனால் அக்கினி வந்துச்சுனா நீ குடிக்க எல்லாம் உங்களால குடிக்க முடியும். Hallelujah. Hallelujah. You understand? புரியுதா உங்களுக்கு? Understand. புரிஞ்சா? How to connect the scripture? See? இப்போ உங்களால முடியாது. இப்போ உங்களால முடியாது. இப்போ தனுத்துறஞ்சு தான் இருக்கு. இப்போ எல்லாம் அப்படியே சொங்கி போய் கிடக்கீங்க. இப்போ நீங்க பாக்குது grandest sit in your right side and left side. நீங்க அந்த பக்கம், you are talking about the position. நீங்க வந்து ஒரு அதிகாரத்தில் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் அதிகாரத்தில் இருக்கீங்க. Now fire will come. ஆனா அக்கினி வரும். In the day of the Pentecost. அந்த பெந்தெகோஸ்து நாள் அக்கினி வரும். That fire came. அந்த fire came. அந்த அக்கினி வரும். One stand here. The fire will come. அந்த அக்கினி வரும். The fire will come. அந்த அக்கினி வரும். Say it louder. The fire will come. அந்த அக்கினி சொல்லுங்க. When the fire comes. அந்த அக்கினி வரும்போது. When the fire comes. அக்கினி வரும்போது. All of you say when the fire comes. The fire comes. Hallelujah. Hallelujah. You will be able to drink the drink that I drink. நான் என்ன குடிக்கிறேனோ அதை உங்களால குடிக்க இயலும். You will be able to take the baptism that I took. நான் செய்கிற அதே திருமுழுக்கை நீங்கள் உங்களால பெற்றுக்கொள்ள இயலும். Now you are not able to. இப்போ உங்களால ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. Now your discussion is about the position. நீங்க உங்கள் அதிகாரத்தை குறித்து பொசிஷன் குறித்து பேசிட்டு இருக்கீங்க. You are not serious on your questions. நீங்க கேள்விகளை பதில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீங்க. You don't know what you asked. நீங்க என்ன கேக்குறீங்க உங்களுக்கே தெரியல. That's what we read here. You don't know what you ask. நீங்க என்ன உங்களுக்கே தெரியல. You need the fire. உங்களுக்கு தேவை அக்கினி. Fire has to come. அந்த அக்கினி இறங்கி வர வேண்டும். Oh hallelujah 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 hallelujah. நெருப்பு அங்க எங்க வாங்க துதிங்க. இங்க வாங்க. எனக்கு கூட இல்லையா? Yes. ஐயா. Hallelujah hallelujah. Fire வரணும். அக்கினி வரணும். Oh அது வரும்போது you are ready to drink the drink that I drink. நீங்க என்ன நான் குடிக்க விரும்புறீங்க அதே நீங்களும் குடிப்பீர்கள். ஓ சத்தமா சொல்லுங்க. நீங்க அக்கினி வரும்போது அக்கினி வரணும். அக்கினி வரும்போது சொல்லுங்க. அக்கினி வரும்போது ஆண்டவர் எதை குடிக்கின்றாரோ அதை நானும் குடிப்பேன். ஆண்டவர் பெற்றுக்கொண்ட திருமுழுக்கை நானும் பெற்றுக்கொள்வேன். ஹalleluya. ஹalleluya. திருமணம் சொன்ன திருமணம் கல்யாணம் இல்ல.
திருமுழுக்கு. நானே நினைச்சேன் திருமணம், ஆண்டவருக்கு திருமணமா? ஐயா, ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாம் தமிழ் தெரியும். திருமணம் சொன்னா திருமுழுக்கும் திருமணத்துக்கு சம்பந்தமே இல்ல பாருங்க. ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. All of you say hallelujah hallelujah hallelujah. Say it loudly, hallelujah hallelujah. Oh, I want you to understand this. நீங்க அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். பிரிஞ்சு கொள்ள வேணும். இன்னைக்கு இது பிரிஞ்சு கொள்ள வேணும். இது கண்டிப்பா இன்னைக்கு நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். திரும்பி வீட்டுக்கு போகும்போது இது ஃபயர் மாத்தா போணும். இங்க இருந்து திரும்பி போகும்போது அக்கினியாய் நீங்கள் திரும்பி போக வேண்டும். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. இந்த அக்கினியாய் தான் போணும். நீங்க இந்த போகும்போது அக்கினியாய் போக வேண்டும். No longer you are a sleeping Christian. நீங்க ஒரு தூங்கி தூங்கி வழிகிற கிறிஸ்தவன் அல்ல. அல்ல, இனிமேல் அல்ல. நீ அப்படிப்பட்ட கிறிஸ்தவன் அல்ல. அப்படிப்பட்ட கிறிஸ்தவன் அல்ல. You are not a sleeping Christian. அப்படி தூங்கி வழிகிற கிறிஸ்தவன் அல்ல. You are zealous for God. நீங்கள் கடவுளுக்காக ஆர்வமுள்ள வைராக்கியமுள்ள மகனாக மாறு. James and John they were not serious in the question they were asking to Jesus. என்ன கேட்டாங்கன்னு யோவானுக்கு யாக்கோபானுடைய அந்த பொருள் அறியாமலே கேட்டார்கள். அவருக்கு தெரியல என்ன கேக்குறேன். நான் என்ன கேக்குறேன்னு அவங்களுக்கு தெரியல. Jesus said, இயேசு ஆண்டவர் சொன்னார், before you have to drink the water that I drink. நான் குடிக்கிற குடி நீ குடிக்க போறாய். You have to drink it. நீங்கள் குடிப்பீர்கள். Hallelujah hallelujah. You will drink it. நீங்கள் ஒரு நாள் குடிப்பீர்கள். You have to take the baptism that I took. நான் பெற்றுக்கொண்ட திருமுழுக்கை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள இருக்கிறீர்கள். Hallelujah hallelujah. What is this baptism? அந்த திருமுழுக்கு என்ன? What is this drink? அந்த குடிப்பது என்ன? This is the drink of the cross. சிலுவையை குறித்தான குறிப்பது. This is the crucifixion of Jesus. இயேசுவின் சிலுவை மரணத்தை குறித்து கூறப்பட்டிருக்கிறது. This is about the death of Jesus. இயேசுவின் மரணத்தை குறித்து கூறப்பட்டிருக்கிறது. Hallelujah 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 hallelujah. That's why John chapter 19 verses 30 is quoted here. அதனால தான் யோவான் John chapter 19 verses 30. யோவான் 19:30 வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். They offered him a drink. அவங்க ஒரு குடித்தார்கள். Matthew we read they offered him a drink. Jesus refused it. அவங்க குடிப்பதற்காக கொடுக்கும்போது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அதை வேண்டாம் என்று புறக்கணித்தார். John chapter 19 they offered him another drink. யோவான் 19:30 வசனம் வேறொரு குடித்தார்கள். Jesus received the vinegar. இயேசு ஆண்டவர் பெற்றுக்கொண்டபோது Jesus received the drink. இயேசு அதை பெற்றுக்கொண்டார். Then Jesus said, அப்புறம் இயேசு ஆண்டவர் சொன்னார், it is finished. இது முடிந்தது. Tetelestai. It is finished. முடிந்தது. அது முடிந்தது. Hallelujah hallelujah. After the drink அந்த குடித்து முடித்ததுக்கு அப்புறமா Jesus said, இயேசு ஆண்டவர் சொன்னார், it is finished. அது முடிந்தது. Hallelujah 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 hallelujah. All of you say hallelujah. Now Jesus says, இயேசு ஆண்டவர் சொன்னார், I have drinks to drink. நான் ஒரு கார் குடிக்க வேண்டியிருக்கிறது. I have a baptism to undergo. நான் ஒரு திருமுழுக்கு பெற வேண்டியிருக்கிறது. What is the baptism Jesus is talking about? இயேசு ஆண்டவர் எந்த திருமுழுக்கு குறித்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்? His death அவருடைய மரணத்தை குறித்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். His suffering அவருடைய பாடுகளை குறித்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். His pain அவருடைய வேதனை குறித்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். His sorrow அவருடைய வருத்தத்தை குறித்து சொல்லிக் His கொண்டிருக்கிறார். agony அவருடைய மனவேதனை குறித்து சொல்லிக் He கொண்டிருக்கிறார். went through it. அதிலே போக வேண்டியிருக்கிறது. Hallelujah 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 hallelujah. When Jesus went through it, இயேசு ஆண்டவர் அந்த பாடுகள் வழி போகும்போது apostle got the same fire inside. சீடர்கள் அதே அக்கினியை பெற்றுக்கொண்டார்கள். அதே அக்கினியை பெற்றுக்கொண்டார்கள். அதே அக்கினியை பெற்றுக்கொண்டார்கள். Jesus said, இயேசு ஆண்டவர் சொன்னார், do not misunderstand. ஒருபோது தவறாக புரிந்து I கொள்ளாதீர்கள். came to bring peace. நான் அமைதியை கொண்டு வந்தேன் என்று. Don't think that I came to bring peace. நான் அமைதியை கொண்டு வந்தேன் என்று நினைக்காதீர்கள். I came to bring fire. நான் கொண்டு வந்தது உங்களை அக்கினி மூட்டுவதற்காக வந்தேன். What is that fire? அந்த அக்கினி என்ன? That fire is the zeal and zealous for God. கடவுளுக்காக நீங்கள் வைராக்கியத்தோடு பேரார்வத்தோடு போராடுவதுதான். Hallelujah 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 hallelujah. That's the zeal for God. அது கடவுளுக்காக உள்ள ஆர்வம் வைராக்கியம் அது. Apostle said, சீடர்கள் சொன்னாங்க, we are ready even to die for you. கடவுளுக்காக உயிரவே கொடுக்க நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம். Hallelujah hallelujah. In the time of Jesus' earthly ministry, இயேசுடைய சிலுவை அந்த பாடுகளிலே
அந்த ஊழியத்திலே you can't see disciples with the zeal for God. அந்த இயேசுடைய அந்த ஊழியத்திலே அந்த ஒரு ஆர்வத்தையும் வைராக்கியத்தையும் நாம் பார்க்க முடிவதில்லை. They were sleeping disciples. அவர்களெல்லாம் தூங்கி வழிந்து கொண்டிருந்த சீடர்களாக இருந்தார்கள். Jesus asked them, இயேசு ஆண்டவர் அவரை பார்த்து கேட்டார், will you be spare a little time with me in prayer in the garden of Gethsemane? And he was going through the agony, in the very pain. கெத்செமனே பாடுகளின் வேளையிலே இயேசு ஆண்டவரை கேட்டார், என்னோடு சேர்ந்து ஒரு மணி நேரம் விழித்திருந்து உங்களால் ஜெபிக்க இயலாதா என்று கேட்டார். Hallelujah. Hallelujah. Disciples were snoring. சீடர்கள் எல்லாம் ஒரே கொரட்டை. Hallelujah. 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 But after the receiving of the Holy Spirit, ஆனால் தூய ஆவியை பெற்றுக்கொண்டதுக்கு அப்புறமாக, after the receiving of the fire, அந்த அக்கினி பெற்றுக்கொண்டதுக்கு அப்புறமாக, the seal that made them apostles and martyrs for Jesus, இயேசுடைய ஆர்வத்தை வைராக்கியத்தை பெற்றுக்கொண்டதாக தன்னுடைய உயிரை தியாகம் செய்யக்கூடிய இரத்த சாட்சியாக மாறினார்கள். Jesus இரத்த சாட்சி, இரத்த சாட்சியாக மாறினார்கள். சத்தமா சொல்லுங்க, இரத்த சாட்சி, இரத்த சாட்சி. Hallelujah. Hallelujah. Now they are ready to even die for Jesus. இயேசுக்காக தன் உயிரை கொடுக்க தயாரானார்கள். Now that seal came into their heart. அந்த வைராக்கியம், This seal is against your father and mother. இந்த பேர் ஆர்வம் உங்க அப்பாவுக்கு உங்க அம்மாவுக்கு எதிராக எழும்போது, when you receive the real zeal for God, கடவுளுக்காக ஒரு வைராக்கியம் உங்களுக்கு வரும்போது, all society will be against you. எல்லா சமூகம் உங்களுக்கு எதிராக எழும்பும். It is true. அது உண்மையிலும் உண்மை. All brothers were opposing Jesus. எல்லா சகோதரனுக்கு எதிராக இயேசுவுக்கு எதிராக எழும்புவார்கள். Hallelujah. 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 If your zeal is from Jesus or God, நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டது பேர்வாரம் வைராக்கியம் இயேசுவுடைய கடவுளுடைய இருந்தா, definitely you will be having enemies. அப்ப கண்டிப்பா உங்களுக்கு எதிரிகள் உண்டு. Jesus said this. இயேசு ஆண்டவர் சொன்னார். This is Luke chapter 12 verses 49, 50 and 53. லூக்கா நற்செய்தி 20ஆம் அதிகாரம் 49 50 வாசிக்கிறோம். 12 verses. லூக்கா நற்செய்தி 12ஆம் அதிகாரம் 49 50 51 வாசிக்கிறோம். Do not think I came to bring peace. நான் அமைதியை சமாதானம் கொண்டு வந்தேன் என்று நீங்கள் நம்பாதீர்கள். I came to bring fire. நான் அக்கினியை தீமூட்டவே வந்தேன். Hallelujah. Hallelujah. I wish already it may kindle. நான் இப்போதே தீ பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது. When Jesus wanted that to be kindled, it never kindled. அந்த தீ ஒருபோது அணையாத எப்போது எரிந்து கொண்டிருக்கிற தீ என்று சொன்னார். When Jesus wanted it, it was not kindled. அந்த இயேசு அது விரும்பினார் என்றால் அது ஒருபோது அணைக்கப்படாது சொன்னார். இயேசுவின் ஆக்கிரகம் உள்ளப்போ அது கத்தியில. இயேசு விரும்பும்போது அந்த தீ அங்கே பற்றி எரியவில்லை. Hallelujah. 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 That fire, அந்த அக்கினி, it did not come into the hearts of the disciples. அந்த சீடர்களுடைய உள்ளத்திலே அது பற்றி எரியவில்லை. But when the day of Pentecost, ஆனா பெந்தெகோஸ்து நாளிலே, Acts chapter 2. Acts chapter 2. திருத்துதர் பணி 2ஆம் அதிகாரம். Acts chapter 2. திருத்துதர் பணி 2ஆம் அதிகாரம். When they were all together, அவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இருந்தபோது, suddenly from heaven there was a sound like a rush of a violent wind, and it filled the entire house where they were sitting. Divided tongues of fire appeared among them. The tongues rested upon each and every one of them. சீடர்கள் அமர்ந்த இடமெல்லாம் நெருப்பு பற்றி இருந்தது. பேரெரிச்சல் காற்று போன்ற தீ வந்து இறங்கி அந்த இடமே பற்றி எரிந்தது என்று பார்க்கிறோம். Today pray for this fire. அந்த அக்கினிக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டியிருக்கிறது. When this fire comes, இந்த அக்கினி வரும்போது, you will be a true Christian. நீங்க உண்மையான கிறிஸ்தவனாக மாறுவீர்கள். No one has to force you. Go for confession. Go to the mass. Go sit before the blessed sacrament. நீங்க போய் பாவ சங்கத்திலே செய்யுங்க, திருப்பலிக்கு போங்க, கோயிலுக்கு போங்க என்று யாரும் உங்களை தூண்ட வேண்டிய உந்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Hey, blessed sacrament is exposed. Go to the blessed. No one has to force you when the fire comes. அந்த அக்கினி வரும்போது நற்கருணை ஆண்டவர் அங்க இருக்காரு, போய் ஜெபம் பண்ணு சொல்லி யாரும் உங்களை தூண்ட வேண்டிய அவசியமே வராது. Hallelujah. 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 Disciples got that fire inside them. சீடர்கள் அந்த அக்கினியை உள்ளத்திலே பெற்றுக்கொண்டார்கள். This is the fire Jesus talking about. இந்த அக்கினியை குறித்து ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து பேச விரும்புகிறார். Jesus brought this fire to the earth. இன்றைக்கு மண்ணுலகிலே ஆண்டவர் தீமூட்ட வந்திருக்கிறார். That fire is here. அந்த அக்கினி இங்கே நிரம்பி இருக்கிறது. It has to come inside you. அது உங்கள் உள்ளத்திலே வந்து கொண்டிருக்கிறது. It has to come inside you. அது உங்கள் உள்ளத்திலே வந்து கொண்டிருக்கிறது. Then you will be a true Christian. அப்ப உண்மையான கிறிஸ்தவனா மாறுவீர்கள் நீங்கள். Oh,
apostles were martyrs of Jesus. இயேசுக்காகவே இரத்த சாட்சியாக மாறின சீடர்கள் அவர்கள். Hallelujah. 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 12 apostles. 12 சீடர்கள். Except John. யோவானை தவிர everyone got martyred down. எல்லாரும் கொல்லப்பட்டு இரத்த சாட்சியாய் மாறினார்கள். What made them? அதனுடைய பொருள் என்ன? What made them? அது ஏன் எப்படி உருவாச்சு? ஏன் அப்படி உருவாக்கிச்சுனா அவங்களுக்கு பற்று. All of you said the fire. அவர்களுடைய அக்கினி. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. அவர்களுடைய அக்கினி அதை செய்ய தூண்டிட்டு. Hallelujah, 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 hallelujah. I have 6 more minutes. ஒரு 6 நிமிஷம் கூட இருக்கு உங்களுக்கு. Hallelujah. Hallelujah. In the 6 minutes. இந்த 6 நிமிடத்திலே This is my prayer today. இந்த ஒரே ஜெபம் தான் இன்றைக்கு எனக்கு. Into each and every one of you. உங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் let that fire burn. அந்த அக்கினி பற்றி எரிய வேண்டும். Those who are joining online. யாரெல்லாம் நேரலையிலே பகிர்ந்துட்டு இருக்கீங்களோ I pray. நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன். Let this fire burn inside you. இந்த அக்கினி உங்களிலே பற்றி எரிய வேண்டும். The fire for God. இந்த கடவுளுக்காக ஒரு அக்கினி. Zeal and zealous for God. கடவுளுக்காக ஒரு வைராக்கியம் பேரார்வம். I am ready to even die for you, Jesus. கடவுளுக்காக இயேசுக்காக உயிரவே துறப்பேன். Whatever it may be. என்ன நேர்ந்தாலும் சரி. Hallelujah. 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 Tell you my testimony. நான் ஒரு சாட்சியத்தை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். I was a pastor with the Assemblies of God Church for more than 15 years of my life. வாழ்க்கையிலே 15 ஆண்டுகளாக அசெம்பிளி ஆஃப் காட் சர்ச்சில் வந்து ஒரு பாஸ்டரா பணிபுரிந்த சகோதரர் அவர். I was grown in a Protestant family. புரோட்டஸ்டன்ட் ஃபேமிலியிலே பிறந்து வளர்ந்தவர் அவர். I went to Protestant seminary. அங்க புரோட்டஸ்டன்ட் செமினாரிக்கு சென்றார் அவர். I studied in Protestant seminary. அங்கே தான் அவர் படித்தார் புரோட்டஸ்டன்ட் செமினாரி. I never thought I will be a Catholic. நான் ஒருபோதும் கத்தோலிக்கனா மாறுவேன் என்று நினைத்தே பார்க்கவில்லை. And I was traveling all around the world preaching and teaching and witnessing and converting many Catholics to the Protestant Pentecostal. உலகம் முழுவதும் நான் பயணித்திருக்கிறேன், அநேக நற்செய்தி நடத்திருக்கிறேன், அநேக சுவிசேஷங்களுக்கு போயிருக்கிறேன், அநேக கத்தோலிக்க பிள்ளைகளை நான் புரோட்டஸ்டன்டாக மாறுவதற்கு நான் அநேக காரியங்களை செய்திருக்கிறேன். I was well trained from the seminary how to convert Catholics to the Protestant. கத்தோலிக்க மக்களை எப்படி புரோட்டஸ்டன்டா மாத்துறது என்று சொல்லி நிறைய நான் பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டேன். Hallelujah. Hallelujah. One day, ஆனால் ஒரு நாள் in my room, என்னுடைய அறையிலே, when I saw the crucifix for the first time, நான் முதல்ல அந்த சிலுவை பாடியில பார்த்தபோது, as a pastor I was rebuking that vision. நான் எனக்கு ஒரு பாஸ்டரா எனக்கு ஒரு காட்சி காண்பித்தார். We don't use crucifix. நாங்க ஒருபோது சிலுவை நாங்கள் We பார்ப்பதில்லை. don't use this kind of altar. நாங்க இப்படிப்பட்ட ஆல்டர் பார்ப்பதில்லை. We never say this is the body and the blood of Jesus Christ. இது இயேசுவின் உடல் இரத்தம் என்று நாங்கள் ஒருபோது சொன்னதில்லை. We always say this is the remembrance of the body and the blood of Christ. நாங்கள் ஒருபோது இயேசுவின் நினைவுக்காக செய்யுங்கள் என்று ஒருபோது சொன்னதில்லை. And God told me very clearly, ஆனதா கடவுளுக்கு தெளிவாக என்று சொன்னார். this is not the remembrance of the body, this is the body and the blood of Christ. இது இயேசுவின் உடலும் நினைவு இரத்தமாக நினைவுக்காக அல்ல, இது உண்மையிலே இயேசுவின் உடலும் இரத்தம் என்று ஆண்டவர் சொல்லி கொடுத்தார். God asked me, study. நீ ஆண்டவர் சொன்ன நீ படி. Which church believed this? எந்த சர்ச் இதை for 2024 years. 24 வருடமாக 2024 years. 2024 வருஷமாக. Which church believed this is the body and the blood of Christ? இதுதான் இயேசுவுடைய சிலுவையும் இயேசுவின் உடலும் இரத்தம் என்று எது உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தது? The only one church in the history of the world, that is the Holy Catholic Church. வரலாற்றில் ஒரே ஒரு சர்ச் தான், அதான் கேத்தலிக் சர்ச். For us it took to study 6 years the Catholic doctrine, the dogmas of the Catholic Church. 6 வருடமாக அது வந்து படிப்பதற்கான எடுத்துக்கொண்டிருந்தது. Hallelujah. Hallelujah. At last we got the privilege to embrace Catholicism. அப்படி கடைசியில கேத்தலிக் சர்ச்சை அரவணைத்துக் கொள்ள அந்த வாய்ப்பை ஆண்டவர் எனக்கு தந்தார். Last 6 years of my Catholic journey, அந்த 6 வருட கத்தோலிக்க பயணத்திலே I have seen many Christians with a fire. அநேக கிறிஸ்தவர்கள் ஒரு அக்கினியாக பற்றி எரிந்ததை நான் பார்த்தேன். But most of the Catholics are sleeping Christians.